नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ एबिस चैनल स्वागत जनाऊँ आपण को। आज हूँ 9 तारिख सोमवार। आज मु आपण पाखक देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं आसी। जो खबर गुड़िक आपण जाना निहाती दरकार। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु। जदि नुआ करी ये चैनल को देखुं दयाकोरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु। तो डेरी न करी खबर उपर नजर पकांतु। प्रथम खबर पुणी थरे टीम इंडिया पाई संकट मोचन साजिशंती स्टार बैटर कोहली केएल राहुल मिसी भारत को एक संकटर उद्धार कर विजय भेटी। मैच आरंभ ऑस्ट्रेलिया चक्रव्यूह फसी रही टीम इंडिया पाई विजय असंभव मन होता बेले सहज विजय देइछि विराट कोहली एवं राहुल जोड़ी। विश्वकप रे निजर अभियान आरंभ करछि टीम इंडिया। विराट कोहली एवं केएल राहुल अर्धशत बल रे ऑस्ट्रेलिया को प्रथम मैच रे मात देइछि रोहित शर्मा। बॉलिंग पर बैटिंग रे मध्य दमदार प्रदर्शन करिछि टीम इंडिया। भारतर विस्फोरक बैटर को अर्धशतक बल रे रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया को चकमा दे दिल्ली विश्वकप विजय अभियान आरंभ करिछि। मैच प्रथम 2 ओवर भारत मात्र 2 रन रे 3टी विकेट हरैथिला। अधिनायक रोहित शर्मा ईशान किशन एवं श्रेयस आयर विकेट पर भारत टॉप ऑर्डर एकदम भुसुड़ी पड़ता। किंतु यही संघर्षपूर्ण परिस्थिति रे दल पर संकट मोचन साजिशंती किंग कोहली एवं केएल राहुल। उभयों दमदार बैटिंग एवं अर्धशतक बल रे ऑस्ट्रेलिया विपक्ष में सहज विजय हासिल करिछि टीम इंडिया। यही मैच भारत घड़ी मुहूर्त में फसी रही बेले विराट कोहली 85 रन करी विजय सुनिश्चित करथिले। या पर केएल राहुल 97 रन हासिल कर भारत में विजयर सारथी साजिशंती। 42 ओवर द्वितीय बॉल रे विशाल छक्का लगे विजय निज नाम करिसेंती केएल राहुल। शेष समय आसी हार्दिक पांड्या मध्य एक सुंदर इनिंग्स खेली। यही अर्धशतक बल रे भारत 8 ओवर पूर्व ही टार्गेट को हासिल कर नहीं। श्री जगन्नाथ मंदिर चारिद्वार रत्न भंडार खोलिबा दाबी रे श्री जगन्नाथ सेनापुरी केंद्रीय कार्यालय पक्षर भक्त जागरण जनसंपर्क दाता राज्यर दक्षिण ब्रह्मपुर अविभक्त गंजाम जिलूर आरंभ होती। कारण श्रीजगन्नाथ को जितेबाला विपद माड़ी आसीथिला सेतेबेले महाप्रभु प्रायतः दक्षिण रे पाताली होते। कारण दक्षिण ही जगन्नाथ सेनार यह अभियान आरंभ होती श्री जगन्नाथ सेनार केंद्रीय आवाहक प्रियदर्शन पट्टनायक मत व्यक्त कर। जिलार श्री जगन्नाथ प्रेमी को नहीं ब्रह्मपुर गोसणी नुआगाँ श्री जगन्नाथ मंदिर ठारू रविवार यह अभियान शुभारंभ करा जायछि। श्री जगन्नाथ पट्टनायक सूचना देइछन्ति जे जगन्नाथ सेना पक्षर यह 2 दाबी को नहीं गत अक्टोबर 3 तारिख में ओडिशा बंद डाकरा दि जाइथिला। किंतु चारिद्वार खोलिबा और रत्न भंडार खोलिया प्रसंग में मान्यवर हाईकोर्ट और राज्य सरकार हस्तक्षेप कर श्रीमंदिर परिक्रमा प्रबल कार्य 2 मास मध्य शेष कर चारिद्वार खोलिया को लिखित प्रतिश्रुति देइछन्ति। अवसर प्राप्त सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट विचारपति तत्वावधान में एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन कर रत्न भंडार खोली रत्न गणित और मणति पाई हाईकोर्ट निर्देश जारी करिसेंति। एही परिप्रेक्षी रे हाईकोर्ट को निर्देश और पुरी जिला प्रशासन अनुरोध जोगु सेना ओडिशा बंद डाकरा को सामूहिक भाव स्थगित करिछि। किंतु बुद्धिजीवी आंदोलन में जवनिका पड़ी नहीं। खबर फुलवाणी सारतागुड़ा समन्वित भित्तिभूमि परिसर में रविवार सांसद सामंत मेगा स्वास्थ्य शिविर को कंधमाल सांसद अशोक सामंत उद्घाटन करथिले। श्री सामंत को प्रतिष्ठित भुवनेश्वर किम्स हॉस्पिटल आनुकूल्य यह विशाल स्वास्थ्य शिविर में किम्स 60 रु ऊर्ध्व वरिष्ठ डाक्तर और विशेषज्ञ जोगदे सकाळ 9टा ठारू अपराह्न 5टा पर्यंत रोगी मानक स्वास्थ्य परामर्श देथिले। शिविर बिना देय रोगी माने विभिन्न रोग निदान परीक्षा निरीक्षा करिवार सुजोग पाइबा सह रोगी मानकु मागणा औषध बंटन करा जायथिला। सांसद श्री सामंत प्रत्येक तत्वावधान में आयोजित यह स्वास्थ्य शिविर में मेडिसिन हृदरोग अस्थि शल्य स्नायु रोग चक्षु चर्म शिशु रोग स्त्री और प्रस्तुति मानसिक दंत कर्ण नासा और गला पल्मारी नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी ग्यास्ट्रोएंट्रोलॉजी एवं रेडियोलॉजी विभाग बहु अभिज्ञ डाक्तर उपस्थित रही रोगी मानक आवश्यक परामर्श देते। शिविर स्थल में वयस्क
ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ରେ ରୋଗୀମାନେ ଶିବିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଥିଲେ। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାଧାରଣରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ, ଏସ୍ପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର, ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାୟକ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର, ରାଜ୍ୟ ବିହୀନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ନାୟକ, ସରୋଜ କର୍ଣ୍ଣ, ଜନିଲା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଜିଲ୍ଲା ଉପମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସମେତ ପୁନମ କହଁର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜିଲୱାର ଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରୁଟି। ଏହି ରୁଟି ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ରୁଟି ଭିଲୱାର ସହର ହରିଓଲା ଧାମରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ସନ୍ଥ ହଂସରାଜଙ୍କ ସଂବିଧାନରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ରୁଟି ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ରବିବାର ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କୁସଙ୍ଗଠାରେ ଘରେ ଘରେ କଂଗ୍ରେସ ଘରେ ଘରେ ହାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ଜନସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋଚନାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦାସ, ସୁବଳ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ଏସିସି ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଟକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପଙ୍କଜ କର୍ଣ୍ଣ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନନ୍ଦିଆ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ଫୁଲବାଣୀରେ ସାଂସଦ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅକୃତ୍ରିମ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ତରରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇବା ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ କେରଡି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ବାହାରି ସାହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସେଠାକାର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସରୋଜ କର୍ଣ୍ଣ, କନ୍ଧମାଳ ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବିଜୟ ନାୟକ, ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାୟକ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର, ବିଜୁ ଯୁବ ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ମଲ୍ଲିକ, ମହିଳା ବିଜେଡି ସଭାପତି ପୁନମ କହଁର ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ସୁନୀଲ ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା କହଁର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖଣ୍ଡେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବୋଲି 2000 ମସିହାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି। ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 57% ଡାକ୍ତରୀ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ମୋଟ 337ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 138 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଆଡହକ୍ ଭାବେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 145 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। 192ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଭିତରୁ 43% ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ଉପଖଣ୍ଡ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏପରିକି ବିନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରରେ ଅଧିକାଂଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଛୋଟିଆ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଖରିଫ ରିପୋର୍ଟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଭୟ ଧାନ ଏବଂ ଅଣଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରିଫ ଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା
କୃଷି ବିଭାଗ ଦାବି କରିଛି ମକା କପା ଫସଲ ଭଳି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଧାନ ହେଇଛି। ରବି ଚାଷରେ 17 ଲକ୍ଷ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଅଣଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭାଗ ରଖିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ସମୟରେ 60.50 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 59.35 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଧାନ 34.5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର, ମକା 2.7 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର, ଡାଲି ଜାତୀୟ 6 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର, ତୈଳବୀଜ 2.2 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର, ତନ୍ତୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର, ପରିବା 7.5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଏବଂ ମସଲା 1.2 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ, ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 60,000 ହେକ୍ଟର କମ୍ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁଜର୍ସିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସର୍ବବୃହତ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ରବିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହ ଧରି ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଚାଲିବା ପରେ ରବିବାର ଏହା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶେଷ ଦିନରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ନାମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 191 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆକାର, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ 345 ଓ 255 ଫୁଟ। ମଠ ପରିସର 183 ଏକର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 10,000 ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଭାରତ ବାହାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। 2011ରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2023ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଆମେରିକାରୁ 12,500 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 47 ଲକ୍ଷ ଘଣ୍ଟାର ଶ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ 4 ପ୍ରକାର ମାର୍ବଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଶେଷ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିବାଦ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଏହି ସମାନ ଦାବିରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା, ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିଥିବା 14,000 ଘରୋଇ ବସ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ 8,000 ବସ୍ ମାଲିକ କ୍ଷତି ସହିବେ। ସେହିଭଳି ଘରୋଇ ବସ୍ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲେ। ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।